My dear viewers and listeners, you are most welcome to my online video class. First, I'd like to introduce myself. I'm Dhruva Shankar Rai, lecturer English, Digras Degree College, Mongla Bagherhat. In our today's session, we will have a discussion on one of the important topics of basic English grammar, and that is right form of verbs. I have divided this session into two parts. In our first part, my objectives are, at the end of the lesson, you the students will be able to learn what is right form of verbs. Next, you will be able to learn various forms of a verb. Next, what are the basic points of the rules of right form of verbs? Next, different conditionals and how to solve the questions of right form of verbs. So, dear students, let's enter into our discussion today. Right form of verbs. What is a verb? A verb is such a part of space which is used in a sentence to express some actions or functions. And this very part of space, that means verb, is called the heart of a sentence, the spirit of a sentence. একটা সেন্টেন্সের মূল যে হার্ট বা স্পিরিট সত্তা তা হলো একটি ভার্ব। এই ভার্বটি বিভিন্ন ফর্মে একটা সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হতে পারে। A verb may be used in different forms, different shapes, in different appearance in a sentence. So, আমরা একটু দেখি. Let us see how a verb is used in a sentence or how many ways একটা verb কতগুলো উপায়ে, কতগুলো রূপে, কতগুলো অবয়বে একটি সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হতে পারে এবং কোন অবস্থায় বা কোন কন্ডিশনে, কোন সিচুয়েশনে একটা ভার্বের ভিন্ন ভিন্ন ফর্ম হয়ে থাকে আমরা একটু দেখি। ফার্স্ট, the base form of a verb, that means V1. Base form, if the verb is right. So, I write a letter. This is present indefinite tense and subject is first person singular number. So, the verb form is right, base form. Then, base form plus s or es. If the sentence is of present indefinite tense and subject is third person singular number, then with the base form of the verb, you must have to add s or es. If the subject is he writes a letter. Another one. Next, I saw him writing a letter. ভার্বের সাথে আইএনজি করার কিছু বিশেষ নিয়ম রয়েছে। কোনো ভার্বের শেষে যদি একটি মাত্র ই থাকে তাহলে আইএনজি করার সময় সেই ইটা বাদ দিয়ে আইএনজি করতে হয়। কোনো ভার্বের শেষে যদি আই ই থাকে তাহলে এই আই ই এর স্থলে ওয়াই হয় এবং তারপর আইএনজি করতে হয়। এরকম অনেক নিয়ম রয়েছে, এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখে নেব। নেক্সট, if the sentence is of present continuous tense or past continuous tense, then the structure of the verb will be am, is, are, or was, were plus base form of the verb, next ing. He is playing football. Present continuous tense, he এর পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি করার আগে অক্সিলারি ভার্বটা ইজ ব্যবহৃত হচ্ছে। যদি পাস্ট টেন্স হতো হি ওয়াজ প্লেইং ফুটবল। এরকম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। নেক্সট, নাম্বার 5, if the sentence is of present perfect tense, then the auxiliary verb have or has will be used after the subject. Then the third form, that is past participle form of the verb, will be used. He has done this work. Done, do, did, done. If the sentence is of
past perfect, then as auxiliary verb had will be used after subject and then as usually past participle form of the verb. Next, if the sentence is of present perfect continuous tense or past perfect continuous tense, then the structure of the verb form will be have, has or had plus been plus base form of the verb. Next, ing will be added with the base form. Next, if the sentence is of past indefinite tense, then the past form of the verb will be used. I wrote a letter. WROTE. I wrote a letter. যদি কোনো সেন্টেন্সে মডেল অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার থাকে তাহলে অবশ্যই সেই মডেল অক্সিলারি ভার্বের পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হয়। If there is any usage of model auxiliary verb in a sentence, then after the model auxiliary, the base form of the verb will be used. Next, to be plus V3. I want the work to be done by you. To be done. That is, to be plus past participle form of the verb. Next, if the sentence is a passive voice and there is the mention of any model auxiliary verb, then after model auxiliary, BEB will be added additionally and then past participle form of the verb will be used. কোনো সেন্টেন্সে যদি মডেল অক্সিলারি ভার্বের উল্লেখ থাকে এবং সেই সেন্টেন্সটি যদি প্যাসিভ ভয়েসের হয়ে থাকে তাহলে ওই মডেল অক্সিলারি ভার্বের পরে অতিরিক্ত বিইবি ব্যবহৃত হবে এবং তার পরবর্তীতে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহার করতে হবে। নেক্সট, যদি সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট কিংবা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের হয়ে থাকে এবং সেটা যদি প্যাসিভ ভয়েস নির্দেশ করে থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুসারে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের বেলায় এম বা ইজ বা আর, পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের বেলায় অজ বা ওয়ার ব্যবহৃত হবে। নেক্সট, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব V3 ফর্ম ব্যবহৃত হবে। নেক্সট, নাম্বার 12, if the sentence is of present continuous tense or past continuous tense and the sentence is also of passive voice, then the structure will be ভার্বের স্ট্রাকচার। সাবজেক্টের পরে am, is, are প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বেলায়, পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলে অজ, ওয়ার প্লাস বিইং অতিরিক্ত এর পরে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব। নেক্সট, নাম্বার 13, যদি সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের কিংবা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের হয়ে থাকে এবং প্যাসিভ ভয়েসের হয়ে থাকে সেন্টেন্সটি তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্টের বেলায় হ্যাভ, হ্যাজ অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের বেলায় হ্যাড অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এরপরে অতিরিক্ত বিন, BWN বিন ব্যবহৃত হবে। নেক্সট, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব V3 ফর্ম। নেক্সট, এই নাম্বার 14 is rarely used যদি সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিংবা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের এবং সেটা প্যাসিভ ভয়েসের হয়ে থাকে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বেলায় হ্যাভ, হ্যাজ আর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বেলায় হ্যাড প্লাস বিন প্লাস বিইং প্লাস ভার্ব 3 দ্যাট ইজ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ইউজড হয়ে থাকে। এবারে লাস্ট এই পয়েন্টটা, the last point is one of the important points for right form of verbs. This is conditional. What do you mean by condition? বিশেষ শর্ত। আমরা কন্ডিশনস বলতে অবশ্যই কোন প্রকার শর্তের উল্লেখ করা বোঝায়। কোন সেন্টেন্স যদি ইচ্ছাসূচক সেন্টেন্স হয় সেখানে বিভিন্ন ধরনের শর্তের উল্লেখ থাকে। কিছু কিছু শর্ত বাস্তবায়নযোগ্য হতে পারে, যেমন যদি তোমরা পড়ালেখা করো, যদি তোমরা কঠোরভাবে অধ্যয়ন করো তাহলে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। এই যে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করাটা অবশ্যই কঠোরভাবে অধ্যয়ন করার উপর নির্ভর করতে পারে এবং এটা বাস্তবায়িত হতে পারে। কিন্তু আমি যদি বলি আমি যদি আবার শিশু হতাম তাহলে সারাদিন খেলা করে বেড়াতাম, এই যে ইচ্ছাগুলো, এই ইচ্ছাগুলো বাস্তবায়ন হওয়ার মতো না। তো এই কিছু ইচ্ছা আছে বাস্তবায়িত হতে পারে, ফার্স্ট কন্ডিশন। আর সেকেন্ড কন্ডিশনাল বা থার্ড কন্ডিশনালটা মূলত নির্ভর করে, এটা ভ্যারি করে স্ট্রাকচারের উপরে। বাট এই দুটো কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল এবং থার্ড কন্ডিশনালের শর্তগুলো, উল্লেখিত শর্তটা অবশ্যই অবাস্তব, যা
বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। তো এই কন্ডিশনসটা এর স্ট্রাকচারটা আমরা আজকে দেখব পরবর্তীতে। তাহলে আমরা অ্যাট এ গ্লান্স একটু দেখে নিই যে কথাটা বলছিলাম যে একটা ভার্ব কোনো সেন্টেন্সে কতগুলো রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এই যে ভেরিয়াস ফর্মস আমি বলেছি, এই ফর্মসগুলো আমরা সচরাচর দেখে থাকি একটা ভার্বের। একটা ভার্ব কোনো সেন্টেন্সে কোন অবস্থায় এই উল্লেখিত ভার্ব ফর্মগুলোর মধ্যে কোনটি ব্যবহৃত হচ্ছে। হুইচ ভার্ব ফর্মস as are mentioned above are used in which condition of a sentence? সেন্টেন্সের কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই উল্লেখিত ভার্ব ফর্মগুলির কোনটি হয়ে থাকে, এই যে বিষয়গুলো নিয়ে যে সকল নিয়মগুলো করা হয়ে থাকে সেই নিয়মগুলি হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর রুলস। তাহলে আমরা খেয়াল করব which verb forms as are mentioned above or mentioned here are used in which condition in a sentence are but the rules of right form of verbs. তাহলে আমরা এইগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করব। আমরা তাহলে দেখলাম যে একটা ভার্বের কতগুলো ফর্ম, কতগুলো উপায়ে একটা ভার্ব হতে পারে, গঠিত হতে পারে, আর রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তার মানে ভার্বের সঠিক রূপের ব্যবহার। ভার্বটা আমরা জেনেছি, ফর্মগুলো দেখলাম এই। এবারে দেখি যে কোন পয়েন্টসের বেসিসে, কোন পয়েন্টসগুলির বেসিসে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের রুলসগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে। আমরা দেখি। Tense-based rules of right form of verbs. Next, non-finite based rules of right form of verbs. Next, coordinating conjunctions based rules of right form of verbs. Next, subordinating conjunctions based rules of right form of verbs. Next, conditional based rules of right form of verbs. Next, voice sense based rules of right form of verbs. Next, modal auxiliary verbs based right form of verbs, rules of right form of verbs. And next, subject verb agreement based rules of right form of verbs. তো এই এতগুলি পয়েন্টসের উপরে ভিত্তি করে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের বিভিন্ন ধরনের রুলগুলো তৈরি করে থাকি। তো দেখি টেন্স বেসড। আসলে একটা সেন্টেন্সে যদি সঠিকভাবে আমাকে একটা সেন্টেন্স লিখতে হয় তাহলে অবশ্যই টেন্সের সঠিক ব্যবহার ছাড়া একটা সার্থক সেন্টেন্স হতে পারে না, গঠন হতে পারে না। সো প্রত্যেকটা ভার্ব ফর্ম অবশ্যই সার্টেন টেন্সের রুল মেনে চলে। তো আমরা একটু আগে যতগুলো ফর্ম দেখেছি বিভিন্ন টেন্সের ব্যবহার সেখানে ছিল। নন ফাইনাইটটা কি? দেয়ার আর টু ফর্মস অফ দ্য ভার্ব, ওয়ান ইজ ফাইনাইট and another one is non-finite. সমাপিকা ক্রিয়া এবং অসমাপিকা ক্রিয়া। একটা সেন্টেন্সের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে যে ভার্বগুলো, সেই ভার্বটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। আর যে ভার্ব কোনো সেন্টেন্সের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, সেই যে ফর্মটা সেটাই হচ্ছে নন ফাইনাইট ফর্ম অফ দ্য ভার্বস।
তো ওই নন ফাইনাইট ভার্ব যদি কোনো সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় সে সেন্টেন্সকে সার্থক রূপে প্রপারলি অর্থ প্রকাশ করতে গেলে অবশ্যই ফাইনাইট ভার্বের ব্যবহার করতে হয়। তো আমরা এই নন ফাইনাইটের স্ট্রাকচারস গুলো কেমন আছে সেগুলো দেখব। নেক্সট, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। হোয়াট আর দ্য কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস? And, but, or, so, yeah, therefore, not only but also, both, and, as well as, all are but coordinating conjunctions. And subordinating conjunctions: if, though, although, whereas, lest, so that, as if, no sooner than, etc. We will discuss later on. Our today's point is conditional, and in our second part, that is part 2 of right form verbs, we will discuss the next on these points will be discussed later on. Okay, today we will work on conditionals. Next, voice sense. We know voice sense: active voice, passive voice. যে ভয়েসে সাবজেক্ট সক্রিয় থেকে কোনো কাজ করে দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েস। যে ভয়েসে ভার্বের কাজটা সাবজেক্ট নিষ্ক্রিয় থাকে, সরাসরি করতে পারে না, এটা প্যাসিভ ভয়েস। মডাল অক্সিলারি ভার্ব আমরা অবশ্যই জানি যে বিশেষ মোড প্রকাশ করতে যে সকল অক্সিলারি ভার্ব বিশেষ বিশেষ অর্থ সহকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে অক্সিলারি ভার্বের অর্থ থাকে না। আই এম ডুইং দিস ওয়ার্ক অর আই এম রাইটিং আ লেটার, এখানে আই এর কোনো অর্থ নেই। অক্সিলারি ভার্ব যখন কোনো সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়, সাধারণ অক্সিলারি ভার্ব তারা অর্থবিহীনভাবে কোনো সেন্টেন্সে মূল ভার্বকে সাহায্য করতে বিভিন্ন টেন্সে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু মডেল অক্সিলারি ভার্ব অক্সিলারি হিসাবেই ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু বিশেষ অর্থে বিশেষ বিশেষ অর্থ সহকারে। আমি কাজটি করতে পারি, আই ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক, ক্যানের অর্থ আছে। আবার জেনারেল অক্সিলারি ভার্বগুলো কিন্তু মেইন ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আই অ্যাম এ স্টুডেন্ট, আমি হই একজন শিক্ষার্থী। তো অ্যামটা মেইন ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, অক্সিলারি ভার্ব হতে পারে। বাট মডেল অক্সিলারি শুধু মডেল অক্সিলারি ভার্ব, দ্যাট ইজ অক্সিলারি ভার্ব হিসাবেই শুধু ব্যবহৃত হয়। আর সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট বলতে আমরা বুঝাচ্ছি এটা যে কোনো সেন্টেন্সের টেন্স এবং সেই সাবজেক্টের নাম্বার পার্সনের উপর ভিত্তি করে মূল ভার্বের সঠিক ব্যবহার। ভার্বের সাথে সাবজেক্ট টেন্স এর উপর ভিত্তি করে একটি সাবজেক্টের সাথে একটি ভার্বের যথার্থ যে সম্পর্ক বা এগ্রিমেন্ট, প্রপার এগ্রিমেন্ট, এর কিছু রুল আছে, সেইগুলো আমরা দেখব পরবর্তীতে। তো আমরা আজকে একটু দেখি কন্ডিশনালস গুলো কেন। কন্ডিশনালস তিন প্রকারের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল, second conditional and third conditional. First conditional এর স্ট্রাকচারটা কেমন? ফার্স্ট কন্ডিশনাল এর স্ট্রাকচার 1, if you eat a balanced diet, you can keep fit. If plus present tense, then present. If plus present plus present. Number 2, if plus present plus future. If you study hard, you will pass. তুমি পাস করবে যদি তুমি স্টাডি হার্ড, কঠোর অধ্যয়ন করো, তাহলে এটা বাস্তবায়নযোগ্য। দেন if plus present plus imperative. If you
if you go to the post office, post this letter. That is, after if, present indefinite tense, and then imperative sentence. So ফার্স্ট কন্ডিশনের স্ট্রাকচার হচ্ছে তিনটি। এবার আসি আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনে। এখানে ভার্বের ব্যবহারটা কেমন থাকতে পারে? এখানে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের ব্যবহারটা এরকম করে দিতে পারি, বা এখানে এমন করে দিতে পারি, আমরা কোশ্চেনটা এমন করতে পারি, উত্তরটা হবে উইল পাস। আমরা এখানে একটা কোশ্চেন তৈরি করে দিতে পারি, এখানে গো কে করতে পারি বা পোস্ট কে করতে পারি। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কন্ডিশনাল। শর্তটি বাস্তবায়নযোগ্য নয়। কেমন? if প্লাস পাস্ট প্লাস পাস্ট, কিন্তু if এর পরে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স, কিন্তু এই পরের পাস্টের স্ট্রাকচারটা হবে সাবজেক্টের পরে উড অথবা কুড অথবা মাইট প্লাস V1। If I were a child, I would, if I were a child again, if I were a child again, I would play all day long. I would play. এখানে আমরা কোশ্চেনটা কেমন ভাবে করতে পারতাম? এখানে আমরা করতে পারতাম জাস্ট play. So structure if plus past, but এই পাস্টের স্ট্রাকচারটা হবে সাবজেক্টের পরে would, could, might, তারপরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন। নেক্সট, এখানে আমরা হ্যাড এরকম করতে পারি। হ্যাড এখানে মেইন ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ইফ এর পরিবর্তে বা ইফ এর অর্থ বোঝাবে এবং এটা মেইন ভার্ব হবে। হ্যাড যখন মেইন ভার্ব তখন অবশ্যই পাস্ট ইনডেফিনিট, বাট হ্যাড যখন অক্সিলারি ভার্ব তখন হবে অবশ্যই পরবর্তীতে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহৃত হবে এবং সেই সময় সেন্টেন্সটি হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে। তো আমরা এখানে দেখি সেন্টেন্সটা কি হতে পারে। Had I the wings of a bird, I would fly in the sky. এখানে if আমি if ব্যবহার করলে করতে পারতাম if I had the wings of a bird। এটা আমরা এই অংশটা আমরা করতে পারতাম if I had the wings of a bird। এটা না করে আমি এই if এর অর্থে আমি হ্যাডটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি সেটা দেখালাম। অবশ্যই সেই সাথে সাথে এটা পাস্ট ইনডেফিনিট কি করে নির্দেশ করছে সেটা বুঝালাম। হ্যাড কিন্তু এখানে অবশ্যই অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, এটা মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ড, দ্যাট ইজ ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকতো, হ্যাড সেই অর্থে। তো পরবর্তীতে পাস্ট, এই পাস্টটা অবশ্যই স্ট্রাকচারটা সাবজেক্ট প্লাস উড, কুড, মাইট, V1 এটসেট্রা এরকম হবে। আমরা এখানে অবশ্যই কোশ্চেনটা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের ক্ষেত্রে এভাবে করতে পারতাম হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ড আই উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। উত্তরটা হবে উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই।
তো আমরা এই সেকেন্ড কন্ডিশনের দুটো স্ট্রাকচার দেখলাম। খুব ভালো করে তোমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে, হ্যাড এখানে মেইন ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ইফের অর্থ প্রকাশ করছে। সেকেন্ড কন্ডিশনে যে হ্যাড ব্যবহৃত হয় সেই হ্যাড অবশ্যই মেইন ভার্ব হবে। এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। এই হ্যাডটা এখানে মেইন ভার্ব হিসাবেই আছে এবং ইফের অর্থ প্রকাশ করছে, তাই প্রথমে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি দেখিয়েছি ইফ ব্যবহার করলে এই হ্যাডটা কিভাবে হতো, এটা দেখিয়েছি মেইন ভার্ব। কারণ এখানে পরবর্তীতে হ্যাড ব্যবহার করলে তো অবশ্যই পরবর্তীতে V3 আসে, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সেন্টেন্সটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে, কিন্তু এখানে হ্যাড মেইন ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তো সেকেন্ড কন্ডিশনের যে হ্যাড অবশ্যই পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। এবারে আমরা যাচ্ছি থার্ড কন্ডিশনাল। আমরা থার্ড কন্ডিশনে দেখব স্ট্রাকচারের পার্থক্য, কিন্তু এখানের যে শর্তটি আছে এই শর্তটাও অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য হবে না। থার্ড কন্ডিশন ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট প্লাস এই ক্লজের গঠনটা হবে সাবজেক্ট প্লাস would have or might have plus V3 plus extension. If I had been, be how the third form of the verb, past participle form of the verb been. If I had been a king, I would have helped the poor. Would have helped the poor. Right form of verbs এর ক্ষেত্রে এই কোশ্চেনটা হতে পারতো হেল্প, এটা এরকম দেয়া থাকতো, উত্তরটা হবে এটা। নেক্সট আগেরটার মতো এরকম কেমন, had I been, had auxiliary verb V3, been a bird, I would have flown in the sky. had এখানে অক্সিলারি ভার্ব, মূল ভার্বটা হচ্ছে বিন, তাহলে এই সেন্টেন্সটা অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের। এই ইফের অর্থটা আমরা হ্যাড শুরুতে দিয়ে ইচ্ছাসূচক সেন্টেন্সে ইফের অর্থ প্রকাশ করাতে পারি। সো হ্যাড আই বিন এ বার্ড, দ্যাট ইজ অফকোর্স এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স নির্দেশ করছে, তাহলে পরবর্তীতে সাবজেক্টের পরে উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ বা মাইট হ্যাভ ব্যবহার করতে হবে, এরপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এক্সটেনশন। আমরা এখানে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর ক্ষেত্রে হলে পরে কোশ্চেনটা কিভাবে করতাম, আমরা এখানে কোশ্চেনটা করতাম had I been a bird, I bracket fly in the sky, then the answer would be would have flown in the sky. এটা হচ্ছে কন্ডিশনালস। আমরা তাহলে আবার একটু খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেখি যে ফার্স্ট কন্ডিশনালে উল্লেখিত শর্তটি বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। স্ট্রাকচার তিনটি, ইফ প্লাস প্রেজেন্ট, নেক্সট ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার, নেক্সট ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ইম্পারেটিভ। সেকেন্ড কন্ডিশন আমরা ইফ প্লাস পাস্ট দেখেছি, নেক্সট হ্যাড
প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন। নেক্সট অপর ক্লজ দেখেছি উড কুড মাইট প্লাস V1, সাবজেক্টের পরে উড কুড মাইট V1। এখন থার্ড কন্ডিশনে দেখলাম অবশ্যই ইফ এর পরে পাস্ট পারফেক্ট, দ্যাট ইজ ইফ ক্লজে পাস্ট পারফেক্ট। হ্যাড এর অর্থ প্রকাশ করছে ইফ দিয়ে, ইফ এর অর্থটা হ্যাড দিয়ে প্রকাশ করানো হচ্ছে। এই অংশে অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার থাকতে হবে এবং পরবর্তী ক্লজে সাবজেক্টের পরে উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ ব্যবহার করতে হবে। রাইট ফর্ম ভার্বসের কোশ্চেন যদি সেট করা হয় ঠিক এভাবেই সেট করা থাকে। তাহলে আমরা এ পর্যন্ত কি কি দেখলাম? আমরা দেখলাম, আমি যদি আজকের এই ডিসকাশনসটা আবার একটু দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পারি যে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসটা বলতে কি বুঝি। একটি ভার্বের সঠিক রূপের ব্যবহারটা করতে হবে। ভার্বের সঠিক রূপের ব্যবহার করা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস। একটা ভার্ব কি এটা জেনেছি কাকে বলে, তারপরে ভার্বের যে ভেরিয়াস ফর্মস, একটা সেন্টেন্সে ভিন্ন ভিন্ন সিচুয়েশনে একটা ভার্বের ভিন্ন ভিন্ন ফর্মস হয়ে থাকে। সেই সম্ভাব্য কতগুলো ফর্মস হয়ে থাকে আমরা এখানে দেখেছি, 15টা ফর্মের কথা আমি উল্লেখ করেছি। তো এই ফর্মগুলো দেখলেই মোটামুটি রাইট ফর্ম অফ ভার্বসটা আমরা করতে পারবো ভালোভাবে, কোশ্চেনের সমাধানটা, এটা আমার বিশ্বাস। নেক্সট আমরা দেখেছি এই রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের যে অনেকগুলো নিয়ম কানুন রয়েছে, কোন বেসিসে এই রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের নিয়মগুলো স্বাভাবিকভাবে করা হয়ে থাকে, সেই বেসিক পয়েন্টসগুলো আমরা দেখেছি। সেই বেসিক পয়েন্টসগুলো থেকে একটা বিষয় আমাদের আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মেইনলি টেন্সের পরে টেন্স ছিল। আমরা টেন্সটা দেখেছি আর কন্ডিশনালসটা দেখেছি। এই টেন্স এবং কন্ডিশনালসে একটা ভার্বের ফর্মেশনগুলো বা রূপগুলো বা অ্যাপিয়ারেন্সগুলো কেমন হয়ে থাকে একটা সেন্টেন্সে, সেইগুলো আমরা দেখেছি। আর কিভাবে এই কোশ্চেনগুলো সেট করা হয়ে থাকে এবং সেখানে উত্তরটা আমরা কিভাবে করে থাকি। আর বিশেষ করে এইচএসসি লেভেলে যে সকল স্টুডেন্টস তোমরা রয়েছো, তোমাদেরকে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর কোশ্চেনটা তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের